आम विधानसभा रु सीधा सड़क चित्र देखिपुं मुख्यमंत्री प्रस्तुत होती सीधा सड़क चित्र मुख्यमंत्री पेड़ी कौन आज बाहर नजर रही आम सूचना दूँ 4:15 पर्यंत गृह कार्य को मुलतवी रखा जाइथिला एवं समस्त उपस्थित में वर्तमान गृह कार्य आरंभ करा जाइछि। वंदे मातरम। ओडिशार अनंत पालनकर्ता और रक्षक महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको दिव्य कृपारे निरंतर आमर मार्गदर्शन करि आसुछंती। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र द्वारा आम ओडिया जाति सदा अनुप्राणित। आमर राज्य रे गत वर्ष जो आमर परिश्रमी चाषींकर शस्य भंडार परिपूर्ण हवा सह ग्रामीण समृद्धि सुदृढ़ हो पारिथिला। यह आम पई गर्वर विषय जे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रगतिशील नेतृत्व में भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति भावे उभा होइछि। दैवी आशीर्वाद एवं ऑपरेशन सिंदूर समय रे देश को सुरक्षा देइथिबा आमर साहसी सैनिकों वीरत्व आमको प्रेरणा दूछि। आज शांति एवं प्रगति प्रति आमर विश्वास एवं अपेक्षा अधिक पूर्व अपेक्षा अधिक दृढ़ होइछि। माननीय बाचस्पति महोदय, महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अनंत महिमार संरक्षण और संवर्धन आमर पवित्र कर्तव्य। यही प्रतिबद्धता सहित आम सरकार पुरी रे प्राय 1000 कोटी व्यय अटकल रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय एवं लाइब्रेरी केंद्र प्रतिष्ठा करने सह गुंडीचा मंदिर, एमआर मठ, प्रमोद उद्यान एवं ऐतिहासिक रघुनंदन पाठागार आध्यात्मिक गौरव को पुनरुद्धार करेंगे। समग्र विश्वर भक्त माने प्रभु जगन्नाथ को कौन से वस्तु कि राशि दान करी एकत्र पवित्र कार्य आरंभ करने को शुभ बोली मने करि थांती। आमे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी पाई समर्पण नाम रे एक सुरक्षित ऑनलाइन दान प्लाटफॉर्म डिजिटल हुंडी प्रचलन करिछु। एही प्लाटफॉर्म श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन सरकारी पोर्टाल सहित समन्वित एक एकीकृत प्रवेश पथ माध्यम रे भारत तथा विदेश भक्त मानकु श्रीमंदिर सहित संजोग करिवो। सहज व्यवहार पाई एथिरे बहुविध देय विकल्प रही। निर्वाचन प्रतिश्रुति रक्षा स्वरूप प्रभु श्री जगन्नाथ रत्न भंडार समस्त अलंकार एक विस्तृत तालिका प्रस्तुत करने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पुरी निमंते अनुदान बाबद को 5 कोटी टंका आवंटन करने को मु प्रस्ताव दूची। माननीय बाचस्पति महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व ग्रहण करने परठारु द्रुतगति परिवर्तित होउतबा विश्व राजनीति, वाणिज्य गतिशीलता एवं मेंट मध्य भारतर स्थिर एवं दृढ़ अभिवृद्धि स्थिरतार एक स्तंभ भावे उभा होइछि। तांकर निर्णायक नेतृत्वर मार्गदर्शन रे देशर अर्थनैतिक यात्रा दृढ़ वित्तीय श्रृंखला, स्थूल अर्थनैतिक स्थिरता, निरंतर अभिवृद्धि एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति द्वारा परिभाषित होइछि। एही प्रयास गुड़िक द्वारा देशर सामग्रिक घरोई उत्पाद जीडीपी क्रमागत भाव प्राय 7% अभिवृद्धि होगा सह दारिद्र्य ह्रास त्वरान्वित हो पारिछि एवं आम लोकों जीवनर गुणवत्तार उल्लेखनीय उन्नति घटी। ओडिशा आज आर्थिक दूरदृष्टि एवं सुशासन एक मॉडल भाव में परिणत हो पारिछि। आम दायित्व ग्रहण करने परठारु गरीब, युववर्ग, अन्नदाता एवं नारी शक्ति पाई आमर जनाभिमुखी पदक्षेप सहित ओडिशा वित्तीय दायित्व एवं बजेट परिचालना एफआरबीएम अधिनियम 2005 रे निर्धारित वित्तीय मानदंड हासिल करिबारे आदौ कौन विच्युति घटी नाही। नीति आयोग, आरबीआई एवं जातीय ख्यातिसंपन्न अन्यान्य सरकारी आर्थिक प्रतिष्ठान द्वारा यही सफलता को प्रशंसा करा जायछि।
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GSDP ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ 7.9% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆମେ 12%ର ନାମମାତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନମିନାଲ ଗ୍ରୋଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମର GSDP ପ୍ରାୟ 11,07 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟିକସରେ 41% ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରୁ 2030-31 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ SFC ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତାନ୍ତରର ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ 18,715 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଚାଲୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ରେକର୍ଡ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ମାଲବାହୀ କରିଡର ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ବିକାଶ ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଏଥିସହ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ, ଜୈବ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୃଷି ଏବଂ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ସଡ଼କ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର ଅଧୀନରେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କରିଡର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ରଖି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଗମ କରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣ ପଥ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଆମ ସରକାର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାରେ ବିକାଶର ସୁଫଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପରିବାର, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଫଳତାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଗତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ବିଶ୍ୱମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ କୌଶଳ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ବହୁବିଧ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବୁ। ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର BC PPER
ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଡେଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନୈସର୍ଗିକ ବେଳାଭୂମିର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1500 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପୁରୀର ଶାମୁକାଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର WTC ଆଲୋଚନା, ନବସୃଜନ, ଗବେଷଣା, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ହୀରାକୁଦର ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ 99 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣିଆ ଜଳହ୍ରଦ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲବଣାକ୍ତ ମଧୁର ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାମସର ସ୍ଥଳ। ଚିଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବେଶିକ ଏବଂ ଭୂ ଆକୃତିଗତ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଚିଲିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମର ଗୌରବ ଅତୀତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସାମରିକ କଳାକୌଶଳ ଛଉ ଆମର ଗର୍ବ। ଆମେ ବାରିପଦାଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ଯାହା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 9000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ 287 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ରାସ୍ତା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଡରର ଭାବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଭନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। 969 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କରିଡର ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେଉଛି। ଜନ ଆଶ୍ରୟ ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅତିଥି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସୌଧ, ନୂତନ ଲୋକସଭା ଭବନ, ବିଶ୍ୱମାନର ଏକ ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୋଟ ଘରୋଇ ବିନିଯୋଗର ପ୍ରାୟ 13.1% ଅଂଶୀଦାର ହେବା ସହ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସୁଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛି, ଯାହା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ପାଇଁ ଥିବା ନିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧତା ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ଭଳି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାହସିକ ଏବଂ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିମାପକ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ 20 ଜୁନ 2025ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ 2047 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦସ୍ତାବେଜ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଗମ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ମୋର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପରିଚୟ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ପରିବାରର ଜୀବନରେଖା, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଇ ଅଟଳତା ସହିତ କୃଷିକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଆଜିର ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ଆମର ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅସ୍ଥିର ଇଏ ଭବର ବ୍ୟବହାର, କିଛି ଚିର ନ ରହେ କାହାର, ଆଜି ସେ ମୁକୁଟ ଧାରି କାଲି ସେ ବାଟ ଭିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁହି କୃଷକ ରେ ଚିରକାଳ ରହି ନିଜ ରକ୍ତଦାନେ ପାଳୁଏ ବିଶାଳ ମହି। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମର କୃଷକମାନେ 61,80,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ କରି ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସରକାର କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ଅନୁକୂଳ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ପୈଠ ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଣ୍ଡାରଣର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଜମି ମାଲିକ, ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 2025-26 ବର୍ଷରେ 3,236 ଜଣ PBTG ଚାଷୀ, 31,595 ଜଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଏବଂ 39,239 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାର ସମେତ 51,56,000 କୃଷକଙ୍କର ନିକଟରେ ଏହି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
2030 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଶସ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 2026-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଧାନ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଦେଶୀ ସୁଗନ୍ଧିତ ଓ ଅଣସୁଗନ୍ଧିତ ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଅଛି। ଏଥିଲାଗି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଫସଲ ବିବିଧକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାନ ପଡ଼ିଆର ବ୍ୟାପକ ପରିଚାଳନା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 469 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷର ସୁପରିଚାଳନା କରି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଆଖୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ନିମନ୍ତେ 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଜୈବିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ 55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କୃଷି ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ନିମନ୍ତେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗିକତା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ନୀତିରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 441 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୀତିରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାଜର ଶକ୍ତି, ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଫୁଲ ଓ ଛତୁ ଚାଷ ବାବଦକୁ 57 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ଫସଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା, ମସଲା ମିଶନ ସମେତ ଆଳୁ ଚାଷର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିସ୍ତାର, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 544 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଭାଗିତାରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ନବସୃଜନ ଆଧାରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଉପମିଶନ ଅଧୀନରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପମିଶନ ବାବଦକୁ 131 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଅଧୀନରେ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 104 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା PMKSY ଫର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ PMKSY PDMC ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ଓ କୃଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମହାନଦୀ ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଜଳସେଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗତ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ
ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଇଭର୍ସନ ୱେୟାର ସ୍କିମ୍ରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନଦୀ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାରେ 530 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଇନ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନାରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀକେନ୍ଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର 2029 ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,33,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଦା ଆଧାରିତ ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଫରଲାନ୍ଦ ତୁରୀ ଗୁନ୍ତାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସାଣ୍ଡୁଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସୁନୋ, ବଙ୍କାତିରା, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଝାରପଡ଼ା, ହେଡସିଂ, ମାଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଆୟୋଗ କୋର୍ଟର ସ୍ଥିରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଜଳସଙ୍କଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହ ଜାତୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଜଳସେଚନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 32ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 20,000 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ, 2,000 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ 2,029 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି।